नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधव श्री चैतन्य ईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। श्रीमद्भागवतं स्कंदम 1 अध्यायम 2 श्लोक नंबर 25 वेजिरे मुनयोत्याग्रे वेजिरो मुनयोत्क्राताग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमया कल्पन्ते येनु तन्निह कल्पन्ते नु तनिह। वेजिरे मुनयोदाग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्यं विशुद्धं क्षेमाय सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह। वेजिरो मुनयोदाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु दानिः। वेजिरो मुनयोदाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिः। गदरे मनोयाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमया कल्पते येनु तानिह। वज्रे मनयोदाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमया कल्पन्ते येनु तानिह। வேஜிரே அவனுக்கு தொண்டாற்ற
தொண்டாற்றினார். அவனுக்கு தொண்டாற்றினார். முனைய முனைய முனிவர்கள் முனிவர்கள் அத அத இவ்வாறாக அக்ரே முன்பு பகவந்தம் பரம புருஷருக்கு அதோக்ஷதம் திவ்யமானவர் சத்வம் வாழ்வு சுத்தம் இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு மேல் சேமையா முடிவான நன்மையடைய கல்பத்தே தகுதியுடைய ஏ அந்த அணு பின்பற்று தான் அவர்கள் இக இந்த ஜடவுலகில் மொழிபெயர்ப்பு ஆசாபக்தி சுவாமி பிரபதக்கி பரமபுருஷர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு மேலானவராக இருப்பதால் மாமுனிவர்கள் அனைவரும் முன்பு அவருக்கு தொண்டாற்றினர். ஜட சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக அவர்கள் அவரை வழிபட்டதனால் உயர்ந்த நன்மையை அடையப்பெற்றனர். இத்தகைய சிறந்த அதிகாரிகளை பின்பற்றுபவர்களாக யாராக இருந்தாலும் அவரும் ஜடவுலிருந்து முக்தி பெற தகுதி உள்ளவராகின்றார். படி துரை படி ஜெய். மதத்தை பின்பற்றுவதன் நோக்கம் ஜட லாபத்தை பெறுவதோ அல்லது ஆண்மை பிரிவது ஜடத்தை பிரிவதற்கு கூடிய சாதாரண அறிவை பிரிவதோ அல்ல. ஜட பந்தத்தில் இருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு உன்னத புத்தராகிய பகவானின் திவ்யமான உலகில் சுதந்திரமான மறுவாழ்வை பெறுவதற்கு பிறவே சமய சடங்குகளின் முடிவான நோக்கமாகும். எனவே சமய கோட்பாடுகள் நேரடியாக பரம புத்தராலேயே உண்டாக்கப்படுகின்றன. மேலும் பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை தவிர வேறு யாரும் மதத்தின் நோக்கம் தெரியாது. சமயத்தின் நோக்கை அறிந்தவர்களான 12 பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் பகவானிடம் உள்ள உன்னத தொண்டாற்றுகின்றனர். தங்களின் சொந்த நன்மையை விரும்புபவர்கள் இந்த மகாஜனங்களை பற்றி மிக சிறந்த நன்மை அடையலாம். 26 முமுக்ஷவோ கோர ரூபா हित्वा भूतापतिनाथा नारायण कालः शन्ता भजन्ति हि अनसूयवः முமுக்ஷவ முக்தி விரும்புகிறவர்கள் கோர பயங்கரமான கோரமான ரூபான் அதை போன்ற உருவங்கள் ஹித்வா விலக்கி பூதபதின் தேவர்கள் அத இக்காரணத்துக்காக நாராயண பரமபுருஷர் காலா விரிவங்கங்கள் சாந்தா ஆனந்தமயமான வசந்தி வழிபடுகின்றன. நிச்சயமாக ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಭಯ ಚೆನ್ನಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸೆಯ ಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಬಯನಾಗ ಘೋರ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಮಗ್ರ ಅಂಶಗಳ ಅತ್ಯಾನಂದಾಯಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅವನ 2 ಭಿನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ 2 ವರ್ಗಗಳೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿವನ್ಮಾಂಶ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಸಾಂಶೀಶ್ವರಿ ಪೂಜೆಯ ಸೇವಕರು, ವಿವನ್ನಾಂಶರೇ ಸೇವಕರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವಿವನ್ನಾಂಶರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರರು. ವಿಶ್ವತತ್ವದ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಮಪುರುಷನ ಮೂಲ ರೂಪದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದವು. ಅವು ಆಯಾ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿನ್ನಾಂಶಗಳು ಸವಿಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಗಳಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷ ನಾರಾಯಣನ ಸಮಗ್ರ ಅಂಶಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಮೀಕರಿಸಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ಅಪರಾಧಿ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪಾಷಂಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂರ್ಖರು ಇಂತಹ ನಿಯಮಬಾಹ್ಯರಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನೆಂದರೆ ಕಾಲಭೈರವ, ಶ್ವಾಸನ ಭೈರವ, ಶನಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಾಂಡಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವರ್ಗಗಳಿರುವರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಕ ಸುಖಭೋಗದ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಸೂರ್ಯ, ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಕ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿರತರಾದವರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ, ದಾಮೋದರ, ವಾಮನ, ಗೋವಿಂದ, ಆದಪ್ರದ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸಾಲಗ್ರಾಮನ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ವರಂತಹ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತರರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಭೈರವ, ಮಹಾಕಾಳಿಯರಂತೆ ಭೀಕರ ರೂಪವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವವಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಈ ವಿಕಾರಾಕೃತಿಗಳ ವಿಧವಿಧಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ವಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಎರೆಗಿನ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಾರರು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತನಾಗಲು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಅವರ ಪೂಜೆಗೊಳಗಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಪಾದನೆಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವನು ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲವನು. ಐಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಜೀವತಿಗಳಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಐಕ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವೇ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಲಾದವರು. ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲರೆ ವಿನಃ ಅಂತಿಮವಾದದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕರು ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ
ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு வகுப்பில் சத்துவகுணத்தை பற்றி நம்ம சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதாவது அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்துட்டு இருந்தாரு இந்த இவர் சுகமுனி அவர். Firewood is a transformation of earth, but smoke is better than the raw wood, and fire is still better. யாராவது சொல்ல முடியுமா? And for by fire we can enjoy the benefits of superior knowledge through Vedic sacrifices. விறகு மண்ணின் உருமாற்றமாகும். ஆனால் புகை பச்சையான விறகை விட சிறந்தது, மேலும் நெருப்பு அதைவிட சிறந்ததாகும். ஏனெனில் நெருப்பால் தெய்வீக அறிவின் நன்மைகளை நாம் பெற முடியும் வேத யாகங்களின் மூலம். அதே போலவே தீவிர உணர்ச்சி ரஜஸ் அறியாமையை தமஸ் விட சிறந்ததாகும். ஆனால் நற்குணம் சத்வம் அனைத்திலும் சிறந்ததாகும். ஏனெனில் நற்குணத்தினால் பரபிரம்மத்தை உணரும் நிலைக்கு ஒருவரால் உயர முடியும். நற்குணத்தினால நம்ம யாரை அடைய முடியும்? பரபிரம்ம அப்சல்யூட் ட்ரூத், பிரம்ம தர்ஷனத்தை நம்ம அடைய முடியும் சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அந்த பரபிரம்மத்தை நெருப்புக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நம்பர் வாங்கிருக்கீங்களா பிரபு? நீங்க நம்பர் வாங்குறீங்க, நம்பர் வாங்கிட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஒரு 2வது அத்தியாயம் கொஞ்சம் எல்லாமே குணத்தை பற்றி, சத்துகுணத்தை பற்றி, ரஜோகுணத்தை பற்றி, தமோ குணத்தை பற்றி நிறைய விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே வராரு. ஏன்னா ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில் நம்ம ஒரு பாடம் படித்தோம், 13, 14வது அத்தியாயமோ ஏதோ ஒரு பாடம் படித்தோம், அது இந்த 3 முக்குணங்களை பற்றி. ஸோ இங்கே கூட இந்த ஒரு பாகவதமில் கூட அதை பற்றி முழு விவரத்தை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கார் சுகமுனி அவர்கள். ஸோ சத்துவகுணத்தில் யார் இருப்பாங்க, ரஜகுணத்தை யார் இருப்பாங்க, தமோ குணத்தை யார் இருப்பாங்கன்றது இங்கே சத்துவகுணத்தினால நம்ம யாரை அடைய முடியும், ரஜோகுணத்தினால நம்ம யாரை அடைய முடியாது, தமோ குணத்தில் யாரை அடைய முடியாதுன்றது ரொம்ப விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே இந்த ஸ்லோக்கால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பேஜிரே முனையோ தக்ரே அப்படின்னா, அக்ரேன்னா என்ன அர்த்தம்? முன்னாடி, ப்ரீவியஸ், முன்னாடி. ஆக்சுவலாக இந்த பல யுகங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இம்பர்சனலிசம்ன்றது கிடையாது, மாயாவாதி தத்துவம்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக தான் மாயாவாதி தத்துவம். ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அக்ரே அப்படின்னா இந்த மாயாவாதி தத்துவத்தை பற்றியோ இல்லை அருவவாதி தத்துவத்தை பற்றியோ எந்த விளக்கத்தை, அருவவாதிகளே இல்லை ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் அப்படின்னா நினச்சிக்கோங்களேன். அருவவாதிகளே இல்லைன்னா அப்போ யாரோட வழிபாடு இருந்தது? விஷ்ணுவோட வழிபாடு தான் அப்போ இருந்தது அந்த காலத்தில். ரொம்ப முன்ன, அதாவது சத்தியயுகத்தில்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கலாம். அந்த யுகத்துலலாம் அருவவாதி இதே கிடையாதுன்னு இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அக்ரேன்னா அதான் ரொம்ப பல யுகங்கள் முன்னாடி. ஹித்வா பூதா பத்தினாத்தானா, ஹித்வானா விட்டுருது. எதை விட்டுருதுன்னா, those who are serious about liberation are certainly non-envious and they respect all. யார் முக்திக்காக முக்தியை நோக்கி போற நபர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கோர ரூபத்தை பத்தி யாருமே விமர்சிக்க மாட்டாங்க, விமர்சனம் பண்ண மாட்டாங்க. கோர ரூபம்னா என்ன? முமுக்ஷிவானா என்ன? முமுக்ஷிவானா முக்தியை நோக்கி போறவங்கன்னு அர்த்தம். முக்தியை நோக்கி போற நபர்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா, அவங்ககிட்ட அனசூயஹா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அசூயா, அனசூயஹா. அசூயனா என்ன பண்றது? என்னது? என்வியஸ்னஸ், அவங்க மேல அசூய காட்டுறது, பொறாமைப்படுறது. அனசூயன்னா பொறாமை இல்லாம இருக்கிறது. ஸோ முக்தி நோக்கி போறவங்க எல்லாமே இந்த இது என்ன, பொறாமை இல்லாம கோர ரூபம்னா ரொம்ப பயங்கரமான ரூபம், பார்க்கவே முடியாது. நீங்க பெங்காலுக்கெல்லாம் போனா, கல்கட்டாக்கெல்லாம் போனா காளியோட கொடூரமா இருக்கும், ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் அந்த ரூபம், காளியோட ரூபம். அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் நம்ம பார்க்கலாம். காளி பெங்காலில் கல்கத்தா காளின்னு சொல்லி ஃபேமஸ், அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ். அதாவது மாமிசமே காளிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது? கல்கட்டாவில் மாம்சமே பகவான் முன்னாடி, ஐ மீன் காளி முன்னாடி வைப்பாங்க. காளி முன்னாடி வச்சு அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு சாஸ்திரத்துல. என்ன சொல்ற ஸ்லோகா இருக்குன்னா, இப்போ நான் உங்களை வதம் பண்ணி என்னோட நாக்க ருச்சியை நான் திருப்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன், அடுத்த பிறகு நீங்க என்ன கொலை பண்ணுங்க, என்ன சாவடிங்க சொல்லி ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு.
பாத்துக்கோங்க. அப்படி சொல்லியும் அது புரியாம அந்த ஸ்லோகாவை சொல்லிட்டு அவங்க சாப்பிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ரீசெண்டா சமீபத்துல நிறைய நைவேத்தியம் பண்றாங்க. என்ன சொல்றது, ட்ரிங்க்ஸ்க்கு என்ன சொல்றீங்க, நம்ம இது மதுபானியங்களை கூட பகவானுக்கு படைச்சிட்டு எல்லாருக்குமே இது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கற்பனை பண்ணி, ஏன்னா இது ஒரு இது இருக்கு, இது ஒரு ப்ராவிஷன் இருக்கு. ஒரு இதுல சாஸ்திரங்களை வந்து வேத நூல்களை வந்து நீங்க வந்து விலங்குகளை வந்து வதம் பண்ணி நீங்க சாப்பிடலாம்னு சொல்லி ஒரு இதுல இருக்கு, ஒரு பகுதியில இருக்கு, சாஸ்திரத்துல ஒரு பகுதியில இருக்கு. ஏன் இது அப்படி இருக்குன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு பகுதி கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம வேண்டாம்னா கூட அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அவங்க சாஸ்திரங்கள் இல்லைன்னா கூட எங்க பணம், எங்களோட உயிர், இது எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கிங், நாங்கள் சாப்பிட்டே தீரோம்னு சொல்லி அவங்க சாப்பிடுவாங்க. இருந்தாலும் வேதத்துல ஒரு பகுதியில் வந்து இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்க வந்து சாப்பிடலாம் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்லோகாவை சொல்லி சாப்பிடுவாங்க. அந்த ஸ்லோகாவை சொல்லி சாப்பிட்டா அடுத்த பிறவை நான் வந்து உன்னை சாப்பிட்றேன். மாம்சா அன்னு சொல்லி ஒரு சம்ஸ்கிருதத்தில் அர்த்தம் என்னன்னா, மா அம்சனா நீ என்ன சாப்பிடுன்னு அர்த்தம். நான் உன்னை சாப்பிட்டேன், நீ என்ன சாப்பிட்ட. மா அண்ணா நானு, அம்சனா நீ என்ன சாப்பிடுன்னு அர்த்தம். அதான் அதோட அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில். ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னா, மக்கள் வந்து கோரமான ரூபத்தை, அந்த தமோ குணத்தை இருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள்லாம் செய்யறாங்க. தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட வழிபாடே அப்படிதான் இருக்கும். கால பைரவா, அப்புறம் வந்து பத்ரகாளி எல்லாம் அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரூபத்தை தான் அவங்கெல்லாம் வந்து வழிபடுவாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று நான் கேள்விப்பட்டேன், ஜடபரதரோட லீல கேட்கும்போது இந்த திருடனுங்கெல்லாம் என்ன சொல்றீங்க, அது திருடனுங்க வந்து காளி கிட்ட போய் திருடுறதுக்கு முன்னாடி போய் அவங்க கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்களாம். இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல போய் ஒரு பகுதியில் போய் திருடிட்டு இருக்கோம், எப்படியாவது எங்களை வந்து இந்த திருட்டு பண்றது எங்களுக்கு நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், ஜெயவந்தமா இருக்கணும், இப்படியெல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கோர ரூபத்தோட வழிபாடு எல்லாமே முமுக்சுவி, முக்தி நோக்கி போற நபர்கள் அவங்கள வந்து எதுவுமே மரியாதை கொடுக்காம விமர்சனம் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா வழிபாடு பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க மேல எதுவும் பொறாமை கிடையாது அவங்களுக்கு. இப்போ நாங்க வந்து மாംസം சாப்பிட்றவங்கள வந்து சாப்பிடாதான்னு சொல்லி சொல்றது, அந்த அதோட புரிதல் என்னன்னா, நீங்க சாப்பிட்டா எங்களுக்கு பொறாமைன்றது கிடையாது. நீங்க சாப்பிட்டா நீங்க மறுபடியும் பாவத்தை அனுபவிக்க போறீங்க. நீங்க அந்த பாவத்தை நீங்க அனுபவிக்கிறீங்க. அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் நாங்க சொல்றோமே தவிர நீங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்ற எண்ணம் எங்களுக்கு கிடையாது. அது சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், அதோட பலன்கள் என்ன நீங்க ஃபேஸ் பண்ண போறீங்கன்றது தான் முக்கியமான பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட் தான். அதனால இந்த முக்தி நோக்கி போறவங்க எல்லாமே இவங்களை யாருமே இது பண்ண மாட்டாங்க. எந்த ஒரு தேவர்களையும் வந்து விமர்சனம் பண்றது, அவதூறா பேசுறது, மரியாதை இல்லாம பேசுறது, இந்த மாதிரி எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி பேசிட்டா தேவர்களை வந்து அது அஃபென்ஸ் ஆயிடும். ஏன்னா தேவர்கள் கூட ஒரு பக்தர்கள் தான். அவங்களும் வந்து ஒரு பக்தரோட நிலையில தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சில பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பகவான் வந்து சில பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பவர்ஸை வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பௌதிக வர்க்கத்தை வந்து ஆள்றாங்க. ஸோ அதனால தோஸ் ஆர் சீரியஸ் அபவுட் லிபரேஷன். யார் ஒருத்தர் எனக்கு முக்தி வேணும்னு சொல்லி யார் தீவிரமா அதை நோக்கி போறாங்களோ அவங்க எல்லாமே அனசூயா இருப்பாங்க. யார் மேலேயும் அவங்க வந்து பொறாமப்பட மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி பொறாமப்படாம கோர ரூபம் சொல்லியிருக்காங்க. கோர ரூபம்னா இந்த மாதிரி பெங்காலி அப்புறம் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். இப்போ நடந்துருக்கு நம்ம ஏரியாலே, நம்ம பகுதியில் மாரியம்மா பத்தி ஒரு 4-5 நாளா நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 4 நாள் 5 நாள் ஒரு வாரம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. அதான் இந்த ஒரு தேவதை வந்து கிராம தேவதைன்னு சொல்லி எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லையும் கிடையாது, சாஸ்திரத்திலே கிடையாது. அவங்கவுங்களாம் அந்த கிராமத்தில் வந்து உருவாக்குவாங்க. நிறைய பேர்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன். எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா நிஜமாவே அந்த கோயில் இருக்கு. அவங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டு அந்த கோயிலை வந்து நிர்மாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ சாஸ்திரத்தில் இல்லாமல். ஆனால் இந்த ஒரு இது வந்து சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. ஆனால் முக்தி நோக்கி போடுறவங்க எல்லாம் இது வந்து வழிபட மாட்டாங்க. முக்தி நோக்கி போறவங்க என்ன பண்றாங்க, சத்துவகுணத்தில் இருப்பாங்க. சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதுனால சாலிகிராமோட வழிபாடு பண்ணுவாங்க, இல்லை விஷ்ணு பூஜை பண்ணுவாங்க, இல்லை நாராயண பூஜை பண்ணுவாங்க, இல்லை கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்களே தவிர
இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கணேஷா, சிவா, பிரம்மா, சூர்யா, சந்திரா, வருணா, இந்த மாதிரி தேவர்கள் எல்லாமே வழிபடுவாங்க ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக பிரம்மா, ஹரே கிருஷ்ணா, பிரம்மாவே வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா, அதாவது இந்த படைப்புக்கு வந்து ரெண்டாவது படைப்பாளி அவரே வந்து யாரை வழிபட்டாங்க? பிரம்மா வந்து யாரை வழிபட்டாங்க? விஷ்ணுவை தான் வழிபடுறாங்க. பிரம்மாவே வந்து விஷ்ணுவை தான் வழிபடுறாங்க. இந்த படைப்பாளி அவரு, ரெண்டாவது படைப்பாளி. ஆஃப்டர் கிருஷ்ணா, பிரம்மா இஸ் செகண்ட் கிரியேட்டர், ரெண்டாவது கிரியேட்டர் அவரு. அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, வந்து பகவானை தான் அவர் வந்து வழிபடுறாரே தவிர வேற யாரையும் வழிபடல. ஸோ அப்படி பிரம்மா, சிவா, நாரதா, இவங்க எல்லாமே பெரிய பெரிய மகாஜன்கள். அந்த மகாஜன்கள், மகாத்மாக்கள், அந்த மகாத்மாக்களே வந்து பகவானா தான் வழிபட்டாங்க. சத்தகுணத்துல தான் அவங்க இருந்தாங்க. ஆனால் முக்திக்கும் அந்த வைஷ்ணவர்னா முக்தியை நோக்கி போக மாட்டாங்க. வைஷ்ணவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. முக்தினா என்ன ஆக்சுவலா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. ஏன்னா முக்தியே தெரியாம நம்ம முக்தியை பத்தி, முமுட்சவான முக்தியை நோக்கி போறவங்கன்னு அர்த்தம். யார் இந்த முக்தினா என்னது? எதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரௌஸ் எதுவுமே வேண்டான்னு கரெக்ட். எது வேண்டாம், எது வேண்டாம்? சொந்த பணம் சொத்து எதுவுமே வேண்டாம். ஓகே, ரைட், ஓகே. எதுவுமே வேண்டாம் சொல்லி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போறோம். என்ன பண்றது? கரெக்ட் கரெக்ட். சொத்து இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி ஆசை வரும். பேரம் பேசி எக்ஸாக்ட்லி. இந்த கிளாஸ் தான் நான் கொடுத்துட்டு வந்தேன். கிளாஸ் கிளியர் சண்டே. ரைட், ஓகே. வேற நெக்ஸ்ட் முக்தினா என்ன? முக்தியானா எந்த ஜீவராசியோட எந்த ஜீவ இப்போ அது திருவைகள அது இது ஓகே. எல்லா ரூபமான எதுவே வேண்டாம். எல்லாம் ஒண்ணுல அம்மா ஐக்கியம் சாமி கிட்ட ஐக்கியம். ஓகே, ரைட், வெரி குட். கொஞ்சம் பக்கத்துல வரீங்க. மறுபிறவி நமக்கு வேண்டாம். வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி, ரைட், வெரி குட், நைஸ். ஓகே, மறுபிறவை வேண்டாம். வேற அந்த அளவு நம்ம பண்ணிக்கிட்டு எப்படி ஒரு ஜெலம் வேண்டாம்ன்றதுக்கே இருக்கு. நம்ம இது தயாராகணும். வெரி குட், வெரி குட், ரைட். நெக்ஸ்ட் பௌதீகத்திலிருந்து விடுதலை. பௌதிகம்னா இப்ப நிறைய இருக்கு. பௌதிகத்துல எதுல இருந்து விடுதலை ஆகலாம்? டோட்டலா பௌதிகமே வேண்டாம். ஓகே, வெரி குட், அது நைஸ் தான். வேற ஏதாவது கருத்துக்கள்? எக்ஸாக்ட்லி, துரை பிரபுக்கு எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆனா எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் வந்து முக்தினா ஜென்மா, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இந்த நாள்ல இருந்து விடுபடுறது தான் முக்தி. இந்த நாள்ல இருந்து விடுபடுறது தான் முக்தி. அதனாலதான் அந்த முக்திக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், பயங்கரமான எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம், எப்படியாவது அதுல இருந்து வெளியே வரணும்ன்றது. ஆனா நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் தான். எல்லாமே நீங்க கிட்ட இருக்கிறீங்க, நெருங்கிட்டீங்க, எல்லாமே நெருங்கிட்டீங்க. ஆனா எக்ஸாக்ட் பாயிண்டா ஜொரை அடிச்சிட்டாரு. ஒரே பாயிண்ட், நெத்திரி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஜென்மா, மிருத்யு, ஜராவேதிலேருந்து நம்ம என்ன ஆகணும், அது வந்து அதில் வந்து விடுபடுறதுக்கு தான் இது எல்லாமே நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த முக்தி கூட வேண்டான்றாங்க. கைவல்யம் நரகாயத்தைன்றாங்க. அந்த முக்தி கூட நரகலோகத்துக்கு சமானம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன்? வைஷ்ணவர்கள்லாம் யாரு? பகவானை வழிபடுறாங்க. கரெக்ட். பகவான் என்றாலும் விஷ்ணு தான். விஷ்ணுனா கரெக்ட். ஓகே, விஷ்ணுனா வைஷ்ணவ பக்தர்கள். இந்த வைஷ்ணவர் ஏன் முக்தி வேண்டான்றாங்க? நம்ம முக்திக்காக தான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க சுககோசம் எக்ஸாக்ட்லி 100% எக்ஸாக்ட்லி. வைஷ்ணவர்கள் வந்து முக்திக்காக என்னைக்குமே முயற்சியே பண்ண மாட்டாங்க. எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் பிரபுபாத் சொல்றது, யூ மஸ்ட் டூ டிவோஷனல் சர்வீஸ், தட்ஸ் யுவர் ஹோம்வொர்க் பண்றாங்க பிரபுபாத். அதான் உங்களோட ஹோம்வொர்க், டிவோஷனல் சர்வீஸ். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது தான் எக்ஸாக்டான ஒரு இது. அதான் ஆக்சுவலா அது முக்தியே தேவையில்லை. ஏன்னா வைஷ்ணவர் வந்து முக்திக்காக முயற்சி பண்ணவே மாட்டாங்க. முக்தி தேவதரே வந்து கதவை தட்டுறாரு வைஷ்ணவர் கிட்ட. வைஷ்ணவர் வீட்டுக்கு வந்து தமிழ் சார் பிரபு இருக்காரு, அவர் ஏதோ சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தட்டினா பிரபு என்ன சொல்றாரு, நான் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன், தயவுசெய்து அப்புறமா வாங்கினாரு. ஏன்னா அவருக்கு முக்தி தேவையில்லை. ஆல்ரெடி முக்தி வந்து எப்படி இருக்கு, வழியில இருக்கு, வந்துருச்சு வழியிலேயே. நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ், தூய்மையான பக்தி தொண்டு நம்ம எப்போ வந்து செலுத்துறோம் பகவானுக்கு, அப்போ முக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்துடும். நமக்கு அதுக்காக நம்ம வந்து வழிபட தேவையே இல்லை. அதனால முக்தி தேவரே வந்தா கூட, முக்திக்கு ஒரு தேவர் இருக்காரு, அவரே வந்தா கூட நம்மளுக்கு முக்தி தேவையில்லை. வைஷ்ணவர் அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க. அதான் பிரபுபாத் சொல்றாரு, ஃபார் வைஷ்ணவஸ் தே நோ நீட் ஆஃப் பக்தி, நோ நீட் ஆஃப் முக்தி, முக்தியே எனக்கு தேவையில்லைன்றாங்க. ஸோ அப்படி அதை முக்தி இந்த. ஆனால் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா,
முக்தியோட அந்த நிலைக்கு வராம இருக்கவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 130 கோடி இருக்காங்க நம்ம பரத வருஷத்துல. ஐ மீன் உலகத்துல பார்த்தா 700 கோடி மேல இருக்காங்க ஜனசங்கியா, அதாவது பாப்புலேஷன் எல்லாம் அல்ல, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும், அனிமல்ஸ் இல்லாம ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், மானவ ஜென்மம் மட்டும் 700 கோடி மேல இருக்காங்க. அதுல நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது வந்து ஒரு 100 கோடி கூட இல்லை. 130 கோடியில எத்தனை லட்சமா தெரியாது, லட்சத்துக்கு இறங்கிடுச்சு இப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த முக்தியை நோக்கி போறவங்க வந்து எந்த விதமான இது கிடையாது, அனசூயவே கிடையாது. அவங்க வந்து பொறாமைப்படவே மாட்டாங்கன்றது இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா சத்தியுகத்தில் நீங்க பார்த்தா 95% வந்து பகவானை வந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 95% பக்தர்கள் தான் இருந்தாங்க. அது அப்படியே நீங்க திரேதாயுகத்துக்கு வந்தா 75% இருக்கு, 75% குறைஞ்சிருச்சு. துவாபரகத்துக்கு வந்தா 50% குறைஞ்சிருச்சு. கலியுகத்துல வந்து 25% மட்டும்தான் இருக்காங்க. அது 25% இருக்காங்களா இல்லைன்றது தெரியாது, நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி யுகம் ஆக 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 ஆஸ் த டேஸ் பாஸ் ஆன், இப்படி போய் யுகங்கள் போயிட்டே இருந்தா நம்மளோட பக்தி சதவீதம் வந்து சத்தியம் குறைஞ்சிருச்சு, தூய்மை குறைஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் தபஸ்யா குறைஞ்சிருச்சு, எல்லாம் கீழே வந்துருச்சு. மெர்சிஃபுல்னஸ், கருணை எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு. இந்த 4 நிஷேதங்கள் தான். இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே 4 நியமங்கள் தான். நோ மீட் ஈட்டிங், நோ illicit செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன். இது எல்லாமே இந்த 4 சத்தியங்களை வந்து காப்பாற்றும். இது நம்ம கடைபிடிக்கிறதுனால சத்தியத்தை காப்பாற்றும். அப்புறம் வந்து மற்ற ஜீவராசி மேல கருணை வரும் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி தபஸ்யா, இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், என்ன தபஸ்யா பண்றோம்? இன்னைக்கு ஏகாதசி தபஸ்யா பண்றோம், சயன ஏகாதசி. பகவானுக்காக இன்னைக்கு நம்ம வந்து சயன ஏகாதசி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி தபஸ்யா எல்லாமே குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ தபஸ்கள், ஏன்னா பகவான் இந்த மனித வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கிறதே வந்து தப்போ திவ்யம் சொல்றாங்க. தபஸுக்காக தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறது. ஏன்னா நம்மளுக்கும் விலங்குகளுக்கு வந்து ஒரு வேறுபாடே எல்லாமே ஆயிடும். அவங்களால தபஸை பண்ண முடியாது, நம்மளால தபஸை பண்ண முடியும். அதனால தான் இந்த விலங்கு இந்த மானவ ஜென்மம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு பகவான். ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் கருணையே இல்லாமல் போயிடுச்சு. நம்மளுக்கு யாரை பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் நம்ம கொல்றது, மறுபடியும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம், இது ஏதோ ஒரு தேவருக்கு வந்து அர்ப்பணை பண்றது, அதை சாப்பிடுறது, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் இந்த கோர ரூபம் சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ முக்கியமா இது வந்து நம்ம பரத வருஷத்துல தான் இருக்கு. மற்ற நாட்டில் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடாது, அதை வந்து கடைபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. பல இடங்கத்துல, பல கிராமத்துல வந்து அவங்கவுங்களே கற்பனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரீசெண்டா ஒரு டிரைவர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், நம்ம நதியாத போயிட்டு வரும்போது. அவர்கிட்ட பேசிட்டு போகும்போது, கொஞ்சம் நாய் இருக்கு, கொஞ்சம் சைடில் போங்க சார் சொல்லி நான் சொன்னேன். சார் சும்மா இருங்க சார், உங்களுக்கு தெரியாது அதை பற்றி இருந்தாங்க. ஏன் சார், என்னாச்சு சார்? சார் நான் 2 வீலரில் வரும்போது என்னை துரத்திட்டே வருது சார் அது, அதனால நான் அதை ஏற்று வேண்டாது, நாய் மேலே ஏற்றுட்டு தான் நான் போவேன்றாரு. ஏன் சார் அப்படி அந்த எவ்வளோ கோவமா இருக்கேன் நாய் மேலேன்னா? இல்லை சார், நான் வந்து நான் அர்னிங் பர்சன், நான் ஒருத்தன் தான். என்னோட குடும்பத்தில் நான் தான் உழைப்பாளி, வேற யாருமே கிடையாது. ஒருவேளை அது துரத்திட்டு வந்து எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா யார் சார் பணம் கொடுங்க? நாய் கொடுக்குமா பணம்? அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்றேன், அதனால நான் எந்த நாயை பார்த்தாலும் சார் நான் ஏற்றிட்டு போயிடுவேன். காரில் போகும்போது 2 வீலர்ல நான் விழுந்துடுறேன், காரில் போனால் அதுக்கு தான் அடிபடும், அதனால் நான் ஏற்றிட்டு போவேன். பட் ஆக்சுவலி நீங்கள் நாய்க்காக ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கணும். ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடுன்னு தெரியல, எல்லா இடத்துலையும். அதனால ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்சிவ் ஸ்டிக் ஏதோ ஒரு மரக்குச்சி மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லது. அது இன்னொன்று என்னன்னா, அதை பார்த்தா நம்ம ஓடக்கூடாது. நம்ம நின்றுட்டு ஒரு கல் எடுத்த மாதிரி அழிக்கிற மாதிரி நம்ம அதுக்கு ஒரு பயத்தை கொடுக்கணுமே தவிர நம்ம ஓடக்கூடாது. ஏன்னா அதுக்கு பார்த்தா நம்மளுக்கு பயம், நம்மளுக்கு பார்த்தா அதுக்கு பயம். அந்த மாதிரி கரெக்ட். முக்கியமா அதோட இந்த சின்ன குழந்தை, இது பாப்பா போடுறோம் குழந்தைங்களை பார்த்து ஏதாவது பயந்துடும், அது அதுக்கிட்ட போனா அதனால அது இன்னும் அக்ரவேட் ஆகுது. ஸோ அதனால தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட். என்னப்பா இதுக்காக சொல்றேன்னா, எவ்வளவு குரூரமா இருக்காங்க பாருங்க மக்கள் வந்து நம்ம நாட்டிலேயே. எவ்வளவு மெர்சிஃபுல்னஸ், கருணையே கிடையாது. என்னன்னா அது ஒரு ஜீவராசி, ஒரு வாயில்லாம ஒரு ஜீவி, பகவானோட அம்சம். அது மேல நம்ம கருணை காமிக்கலான்றது ஒரு இதே கிடையாது. அதுக்கு நம்ம மனித வாழ்க்கையோட இதுக்கு அந்த ஜாதிக்கே கிடையாது. அது அந்த மாதிரி ஆகிட்டு. ஸோ அந்த கோர ரூபத்தை வந்து எந்த ஒரு வைஷ்ணவர்களும் வந்து அதை வந்து விமர்சிக்க மாட்டாங்க.
ஆனா எல்லா தேவர்களுக்கும் மரியாதை, அது அதோட என்ன சொல்றது, டு கிவ் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் தி டெமிகாட்ஸ். எல்லா தேவர்களுக்கும் நம்ம வந்து என்னென்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த மரியாதை கொடுத்து தான் ஆகணும். ஏன்னா பகவானே கொடுத்துருக்காரு. பகவான் விஷ்ணு பெருமாளே வந்து எல்லா தேவர்களுக்கும் மரியாதை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தர் இது என்னது பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ், அந்த ரஜோ தமோ குணத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது வழிபாடு பண்ண வேண்டான்றது மட்டும்தான் சொல்றாங்க சாஸ்திரங்களை, தவிர வேற எதுவும் அவமரியாதையாக எதுவும் பேசுறது இல்லை. ஸோ அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மரியாதை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், முக்திக்காக நம்ம வழிபடுறதுனால, முக்திக்காக நோக்கி போறதுனால நம்ம என்ன செய்யணும், அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். ஏன்னா இங்க பகவானுக்கு நிறைய பேர்கள் இருக்கு. நாராயண கலஹான்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நாராயணா எப்படி வந்தாரு? நாராயணா எப்படி வந்தாரு? இங்க 2 சத்துவங்கள் இருக்கு. ஒன்னு ஜீவ தத்துவா, ஒன்னு விஷ்ணு தத்துவா. ஹரிபால். ஒன்னு ஜீவ தத்துவா, ஒன்னு விஷ்ணு தத்துவா. ஸோ விஷ்ணு தத்துவத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க எல்லாமே யாருன்னா கிருஷ்ணரோட வடிவங்கள் எல்லாமே. கிருஷ்ணர் வந்து பலராம வந்து விஸ்தரணை பண்ணிக்குவாங்க. பலராமோட வடிவங்கள் தான் சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, வாசுதேவா. அதுக்கப்புறம் தான் நாராயண வருவார். நிறைய பேருக்கு தெரியாது நாராயண தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாருன்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்க? அவர் மூலமா தான் அவதாரம் இருக்கு. இல்ல இப்ப வந்து சமீபத்துல நாராயணனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன், எதுக்காக அப்படி நினைக்கிறாங்க மக்கள் வந்து? எங்க ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾರಾಯಣದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ಸತ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? சத்யானா? ஓகே, ரைட், வெரி குட், ரைட். ஸோ சின்ன பேசிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, கரெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்ம. ஸோ கிருஷ்ணரோட நான் அதனால தான் அடிக்கடி இது சொல்றேன். நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா, நாராயணால கிருஷ்ணர் வரல, கிருஷ்ணர் தான் மூல அவதாரம் எல்லாத்துக்குமே. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, நாராயணர் ஆல்ரெடி சத்தியயுகத்தில் வந்தாரு, கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்தில் வந்தாரு. அதை வச்சு சொல்றாங்க எல்லாருமே. அதை வச்சுதான் ராமர் கூட அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க, கிருஷ்ணனோட இது உயர்ந்தமானவர்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான தத்துவம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனால் ரொம்ப ஆழமான தத்துவம் இது. ஆனால் இது சிம்பிள் தான். கிருஷ்ணர் தான் மூல அவதாரி, கிருஷ்ணர் இருந்து பலராமர் வராரு, பலராமன் தான் எல்லா அவதாரங்கள் வருது. அப்படி நாராயணர் பலராமர் வந்து இந்த 4 வடிவங்கள் ஆவாங்க. எதுனா சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, வாசுதேவா. அப்புறம் தான் நாராயண, சங்கர்ஷனா இருந்து நாராயணன் வருவாரு. இந்த நாராயணன் மறுபடியும் 2வது அவதாரமா சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா வருவாரு, 2வது. அதுக்கப்புறம் தான் விஷ்ணு வந்து உருவாக்குறாரு. இப்படிதான் அந்த இது புரோட்டோகால், இதான் ஹைரார்கின்னு சொல்லுவாங்க, ஹைரார்கி. ஸோ இப்படிதான் வரும். ஸோ இப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் இவங்களோட அந்த பிளினரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. பலராமோட பிளினரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் யாருன்னா இவங்க எல்லாமே நாராயணா, ராமச்சந்திரா, வாமனா, அப்புறம் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரா, வராஹ அவதாரா, புத்த அவதாரா, கிருஷ்ண பலராம், இவங்க எல்லாமே இந்த அவதாரம், இவங்களோட பிளினரி எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். இவங்க எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்களா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த விஷ்ணு தத்துவங்களை வந்து இந்த பௌத்திக உலகத்தை உருவாக்குவாங்களே தவிர அவங்க வந்து பௌத்திக உலகத்தை வந்து நியந்திரணம் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க வந்து உருவாக்குவாங்க, பௌத்திக உலகத்தை உருவாக்குவாங்க இவங்க. ஆனா இங்க விபின்னாம்சான்னு சொல்லி ஒரு வர்க்கம் இருக்கு, ஒரு குழு இருக்கு. அந்த விபின்னாம்சத்துல தேவர்களும் நம்ம எல்லாமே மக்கள், ஜீவத்தத்துவம் எல்லாமே வருவாங்க. தேவர்கள் கூட விபின்னாம்சத்துல தான் வராங்க. they are not under விஷ்ணு தத்துவம். அப்படி யாராவது தேவர்கள் வந்து விஷ்ணு தத்துவத்துக்கு சமானம்னு சொல்லி யாராவது சொன்னா அவங்கள பேர் வந்து பாசண்டி, அவங்கள வந்து பாசண்டின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது, அவங்க பெரிய அபராதம் பண்றாங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம். பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது குற்றம் அவங்க பண்றது. ஏன்னா தேவர்களோட சமானமா சொல்றாங்க, அவர் இது விஷ்ணுவோட சமானமா சொல்றாங்க. 2வது இது 10 offenses, 2வது இது அது offenses தான். அதனால தேவர்களையும் அப்புறம் வந்து விஷ்ணு வந்து சமானமானு சொல்லி நம்ம எப்போ சொல்றோமோ அப்போ வந்து நம்ம பாசண்டி ஆகிடுவோம். நம்மளோட பக்தி தொண்டை வந்து முன்னேறாது. தேவர்களுக்கே பிடிக்காது, இது அவங்களுக்கே பிடிக்காது. பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் தேவர்கள் கூட ஏதாவது நைவேத்தியம் பண்ணால் தேவர்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான், அவங்க ஏற்றுக்க வந்தது கண்டிப்பாக அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. இது ஆழமான தத்துவம், இது புரியறவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும். பக்தரானா அதான் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா, நமே பக்த பிரணஷிதி. இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க, பக்தரானாதான் உங்களுக்கு புரிய முடியும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பக்தியாமாம் அபிஜானாதின்னு சொல்றாங்க. உன்னோட வேலையினால நீ பக்தி புரிஞ்சிக்க முடியாது, உன்னோட திறமையினால நீ பக்தி புரிஞ்சிக்க முடியாது, என்ன புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்றாரு. உன்னோட யோக மூலமா, யோக சக்தினால நீ புரிஞ்சிக்க முடியாது, உன்னோட சமத்காரம்னால என்ன புரிஞ்சிக்க முடியாது. என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன வேணும்?
பக்தினாலதான் முடியும்னு சொல்றாங்க. நீ பக்தனானாதான் நீ புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவாம் எஸ் தஸ் தத்ததா. என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நீ பக்தர் ஆகணும். நீ முதல்ல பக்தர் ஆனாதான் நீ புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்படி பக்தர் ஆகாமையே நிறைய சோசியல் மீடியால நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க டெமிகாட்ஸ் சொல்றீங்க, டெமிகாட்ஸ் சொல்றீங்க, நீங்க டிவைட் பண்றீங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கல. அவங்க இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்காம அவங்க சொல்றாங்க. அதனால தத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம மற்றவங்க கிட்ட நம்ம பேச முடியும். அதனாலதான் படிக்க சொல்றாங்க, ஸ்கிரிப்சர்ஸை படிக்க சொல்றது. அதனாலதான் சாஸ்திரங்களை படிச்சு இல்ல படிச்சுட்டு நம்மளுக்கு புரியலன்னு நம்ம கேட்கணும். யார் அதான் 4:432 சொல்றாங்க, தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா விபதேக்ஷந்திதே ஞானம் ஞானினம் தத்துவ தர்ஷனஹா. ஞானினம் தத்துவ தர்ஷனஹா. முதல்ல நம்ம என்ன ஆகணும், கேள்வி கேட்கக்கூடாது. என்ன பண்ணுவோம், தத்விதி பிரணிபாத்தேனா, கேள்வி கேட்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் சரண்டர் ஃபர்ஸ்ட். முதல்ல சரணாகதி ஆனாதான் அப்புறம் தான் நம்ம கேள்வி கேட்கிற ஒரு தகுதி நம்மளுக்கு வருது. போன உடனே கேள்வி கேட்டா நீ சரண்டரே ஆகல. நீ எப்படி நீ கேள்வி கேட்க, உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? அப்ப கேட்கறதுக்கு தகுதி இல்லை உனக்கு. ஏன்னா நீ கேள்வி கேட்கறதுக்கு தகுதி உனக்கு வேணும் இல்லையா? சும்மா எதோ ஒருத்தன் கேட்டான், துரியோதன மனைவி பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்கறான். தான் தேவையா? அதெல்லாம் அதெல்லாம் முக்திக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு விஷயம். அது இல்ல வைஷ்ணவர் ஆகிறதுக்கு ஒரு தேவைதான். அதுல என்ன இருக்கு? துரியோதன மனைவி பேர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தெரிஞ்சுக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கோர் பாயிண்ட் கிடையாது. தட்ஸ் நாட் எ பிரைம் பாயிண்ட். ஸோ தட்ஸ் நாட் இது என்ன வைஷ்ணவர் ஆகிறதுக்கு ஒரு இது தகுதியான ஒரு இது கிடையாது. ஸோ நம்ம கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி we have to surrender to the supreme personality of Godhead. பகவானோட திருவடியில நம்ம சரணாகதி ஆனாதான் நம்ம கேள்வி கேட்கிற தகுதி இருக்குன்னு சொல்லி பிரபுபாத் அடிச்சு சொல்றாரு. ஏன்னா சரணாகதி ஆகாம சும்மா கேள்வி கேட்க மாட்டான். சரணாகதி ஆக மாட்டேன். ஏன்னா சரணாகதி ஆகாம இருக்கிறவன் எப்படி கேள்வி கேட்பா தெரியுமா? வேணும்னு கேட்பான். கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான். அவனை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கேட்பான். அதனாலதான் கேட்பான். அதனால தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா. நீ முதல்ல சரணாகதியாக, அதுக்கப்புறம் கேள்வி எப்படி கேள்வி கேட்கணும்? வினயமா கேட்கணும். வினயமா கேட்டு அதுக்கப்புறமா நீ சேவை செய்யணும். அதுக்கப்புறம் நீ சேவை செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும். யார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும்? ஞானினாம் தத்துவ தர்ஷனஹா. தத்துவத்தை பார்த்தவர்கிட்ட நம்ம போய் கேட்கணும். தத்துவத்தை பார்க்காம இருக்கக்கிட்ட நம்ம போய் கேட்டா ஒன்றும் தெரியுதுல்ல அவனுக்கு. தத்துவ தர்ஷனம் பண்ணவங்க யார? பகவானையே தர்ஷனம் பண்ணவர் அவரு. அவங்க கிட்ட கேட்டாதான் நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்க, நம்மளுக்கு வழி காமிப்பாங்க. நம்ம வழி காமிப்பாங்க, இந்த வழியில போனாதான் நீங்க புரியும். அப்படி யார் அவங்க? இவங்கெல்லாம் தத்துவ தர்ஷனம் பார்த்தவங்க யார் இருக்காங்க? இந்த தத்துவத்தை பார்த்தவங்க யார் இருக்காங்க? 12 மகாஜன் ஏஜென்டா இருக்காங்க சாஸ்திரத்துல சொல்றது. கரெக்ட், நீங்க சொல்றதுதான். ராமானுஜன் சார் கரெக்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அவரு விஷ்ணு தத்துவம் அவரு. ஆனா அவர் ஆச்சாரியா தான் வந்தாரு. கரெக்ட், நீங்க சொல்றது தப்புன்னு சொல்ல. ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, 12 மகாஜனங்களை அத்தாரிட்டியா இங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்களோட திருவடிகளை எல்லாம் எப்படி அவங்க பக்தி சேவையை பண்ணாங்களோ, பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணாங்களோ அதை நம்ம பின்பற்றணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பிரம்மா, சிவா, நாரதா, சதுர்குமாராசு இவங்க எல்லாமே. ஸோ இதை இவங்களை நம்ம பின்பற்றாதான் அவங்க தத்துவத்தை காமிப்பாங்க. ஸோ இவங்க தத்துவ தர்ஷனத்தை காமிப்பாங்க. ஸோ அதனால இந்த மகாஜன் ஏஜென்சி, தேர் ஆல் அத்தாரிட்டி ஃபார் அஸ். பக்திக்கு சில அதிகாரிகள் இருக்காங்க. அந்த அதிகாரிகள் தான் இவங்க 12 மகாஜன். இவங்களை பின்பற்றாதான் நம்ம முக்தியை நோக்கி போக முடியும். அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவர் ஆக முடியும். ஸோ நீங்க வைஷ்ணவர் ஆகிட்டா நீங்க முக்தி இப்போ நம்ம எல்லாமே முக்தியை நோக்கி போறோமா இல்லையா? போயிட்டு இருக்கோம், முக்தியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். முக்தியை நோக்கி, ஏன்னா இன்னும் நம்ம வைஷ்ணவர் ஆகலை. அதனாலதான் நம்ம வைஷ்ணவர் ஆகிட்டா நம்ம முக்தி நோக்கி தேவையில்லை அப்படின்னா நினைச்சிடாதீங்க. ஓ பிரபு சொல்லிட்டாரு முக்தி நம்ம முக்தி நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி சொல்லி நினைச்சுக்காதீங்க. முக்தி நோக்கி போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் வைஷ்ணவர் ஆகிறது தான் இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சித்தாந்தமே. இந்த சித்தாந்தமே அதனால தான் we are called கௌடியாஸ். கௌடியாஸ்னா ராதாராணி பக்தர்கள் சொல்லி அர்த்தம். நம்ம கிருஷ்ணனோட பக்தர்கள் கரிஷ்காசன் சொல்லுவாங்க. ராதாராணி பக்தர்கள் கௌடியாசன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால இந்த முக்தியை நோக்கி போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கோர ரூபத்தை எல்லாமே எதுவுமே தவறா சொல்ல மாட்டாங்க, அபராதம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அபராதம் பண்ணாம என்ன பண்ணுவாங்க, சத்வம், விசுத்த சத்வம், சத்வத்தை மட்டும்தான் அவங்க பிடிச்சிக்குவாங்க. சத்வம்னா என்ன? சத்துவகுணத்துல இருக்கிற ஒரு வழிபாடு தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. சத்துவகுணத்தை வழிபாடு இது ஷாலிகிராம் ஷீலா அதை கூட நம்ம வச்சு வழிபாடு பண்ணலாம்.
ஏன்னா சாலிகிராம் ஷீலாக்கும் பகவானுக்கு வந்து எந்த விதமான வேறுபாடு கிடையாது. சாலிகிராம் ஷீலா வச்சு நம்ம வழிபாடு பண்ணலாம். சாலிகிராம் ஷீலா அப்புறம் யாராவது சாலிகிராம் ஷீலா வச்சிருக்கீங்களா வீட்டில்? டெய்லி போய் அப்சர்வ் பண்ணுங்க பிரபு. இல்லை இப்போ வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை. அதனால தான் நல்லா ஏதாவது விக்கிரக வழிபாடு பண்ணும்போது நல்லா கேட்டுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும். யாரும் அவங்க வைக்கிறாங்க இவங்க வைக்கிறாங்க இவங்க பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே விக்கிரகாராதன் வந்து சோடசபக உபசாரம் எல்லாம் இருக்குது. அந்த உபசாரம்லாம் நம்ம பண்ணணும். அதனால பிகினிங்கில் வந்து ஃபோட்டோஸ் ஆர் த பெஸ்ட். பிக்சர்ஸ் வச்சேன்னா ஆக்சுவலாக பகவான் வந்து விக்கிரகம் வச்சா உடனே நம்மளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டை வந்து கொடுக்குறதில்ல. நம்மளோட சரணாகதி எப்படி இருக்கோ, நம்மளோட பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கோ, நம்மளோட பாவம் எப்படி இருக்கோ, நம்மளோட சென்டிமெண்ட்ஸு, நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாமே பார்ப்பார் பகவான். ஈவன் சாண்டிங்கை கூட பிரபுபா சொல்லுவார், வித் ஃபீலிங் யூ ஹேவ் டு சாண்ட்னு சொல்லுவோம். வித் ஃபீலிங் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது இப்படி பண்ணால் நிஜமாவே வரையாது. நிறைய பேருக்கு அந்த இது இருக்கு ஒரு. ஸோ அதனால சாண்டிங் வந்து இட்ஸ் a வெரி கிரேட். பிரபுபா சொல்றாங்க, இட் இஸ் a cry of a baby. இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தை வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் போகிறாங்க, ஒரு குரோபேஷனுக்கோ ஒரு ரிசப்ஷனுக்கோ போகிறோம், குழந்தைய தூக்கின்னு போகிறாங்க. குழந்தைய தூக்கின்னு போகும்போது அந்த தாயை வந்து அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களோட இது ரிலேஷன்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, சம்பந்திங்கள்கிட்ட எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப பசி, பயங்கரமான பசி தாங்க முடியல. ஓன்னு அழுவும், கத்தும், பயங்கரமாக கத்தும். அந்த அம்மா வந்து ஒன்றுமே கண்டுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ இதாக இருக்காங்க, ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக இருக்காங்க பேசுறதுல. ஏன்னா மறுபடியும் கிடைக்கிறது இல்லை அவங்களாம், மறுபடியும் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனில் தான் கிடைப்பாங்க. அதனால எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, நாங்கள் அப்படி நாங்கள் இப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பிரஜல்பா. ஸோ அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த குழந்தை கத்துறது கேட்காம அந்த அம்மா இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அழுவும், ஓன்னு அழுவும். அப்போ அழுவும்போது அந்த அம்மா என்ன செய்யும், குழந்தை, சின்ன குழந்தை, கை குழந்தை, இதுக்கு பால் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அப்போ தான் அந்த அம்மா கேட்குமா. அப்படி அழுகணுமா நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது? யாருக்காவது அந்த அனுபவம் இருக்கா? அந்த அனுபவத்துக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணணும். பகவானோட நாமத்தை ஜெபம் பண்ணும்போது திரௌபதி எப்படி பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல அவங்க கணவர்கள் யாராவது வந்து அவங்கள வந்து பராமரிப்பாங்களான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க, முயற்சி பண்ணாங்க, இல்லை யாரும் வரல. அப்புறம் நிறைய 5 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, யாராவது வருவாங்கன்னு பார்த்தாங்க. பீஷ்மதேவரை வந்து கூப்பிட்டாங்க, நினைச்சாங்க, வரல, யாருமே வரல. அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க, பகவானை கூப்பிட்டாதான். அப்புறம் பகவானும் வரல. ஏன் வரலன்னா உள்ள அந்த பாவம் இல்லாம கூப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே தீவிரமா பகவானோட ஒரு பாவ பக்தியோட, பிரேம பக்தியோட பகவானை முகுந்தான்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. அப்பதான் பகவான் ஓடி வந்துட்டார். ஓடி வந்து அந்த வஸ்திர ரூபமா அவரை வந்து காப்பாத்தினார். அதனால இந்த சாண்டிங் வந்து ஏன் நம்மளோட பக்தியெல்லாம் இன்னும் ப்ரோக்ரஸ் ஆகலை, அட்வான்ஸ் ஆகலைன்னு அர்த்தம். அவர் சாண்டிங் இஸ் நாட் அப் டு த மார்க். அதான் ப்ராப்ளம். நம்ம சாண்டிங் நம்ம பண்ற அந்த பகவானோட நாம ஜபத்தில் வந்து எந்த விதமான இது இல்லை, தீவிரம் இல்லை. தீவிரம் இல்லாதனால தான் குவாலிட்டி சாண்டிங் இல்லை, குவான்டிட்டி சாண்டிங் இருக்கு. குவான்டிட்டி சாண்டிங் என்ன அர்த்தம், 14 ரவுண்டு முடிச்சுட்டாப்பா, அந்த ஃபீலிங் நம்மளுக்கு இருக்கு. தட்ஸ் கால்டு குவாலிட்டி சாண்டிங், குவான்டிட்டி சாண்டிங். இன்னும் அந்த குவாலிட்டி சாண்டிங் நம்மளுக்கு வரல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், யாருக்குமே கஷ்டம் தான் அது வந்து ஓவர் நைட்டில் வரதில்லை. அந்த குவாலிட்டி சாண்டிங் வரதுக்கு நான் நீங்கள் என்ன செய்யணும், 16 ரவுண்ட் ஆன பிறகு ஒரு ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும். அந்த ஒரு ரவுண்டில் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் நீங்கள் பண்ணணும். அந்த ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங்கு அந்த 108 டைம்ஸு காதால் நம்ம கேட்கணும். இதை நம்ம முயற்சி பண்ணணும், நம்ம எல்லாருமே முயற்சி பண்ணுது. அது முயற்சி பண்ணால் அந்த 1 ரவுண்ட் ஆஃப் சாண்டிங் வந்து குவாலிட்டி சாண்டிங் ஆகிட்டா மீதி 2வது ரவுண்டு 3வது ரவுண்டு எல்லாமே அது பின்படும். 4 மணிக்கு பண்ணாலும் அவ்வளோதான், 3 மணிக்கு பண்ணாலும் அவ்வளோதான். இங்க பாருங்க, இதயத்துல வேற யார் இருந்தாலும் கஷ்டம்தான். அதோக்ஷதா இருந்தால் தான் அந்த குவாலிட்டி சாண்டிங் வரும். இப்போ புரி ஜெகநாதர் கிட்ட ஒருத்தர் இருந்தார், ஒரு பக்தர். அவர் வந்து வரவு போறவங்க எல்லாருக்கும் புரி ஜெகநாத்தை காமிச்சாரு, இப்படி போங்க, ஜெகநாதர் இருக்காருன்னு சொல்லி. அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, நான் எதுக்கு ஜெகநாதர் போய் பார்க்க போகணும், நான் இங்க தானே இருக்கேன், எனக்கு போக தேவையே இல்லை, நான் புரியில தான் இருக்கேன், நான் ஒரு தாம சேவகன், நான் ஒரு நான் தாமத்தை பிறப்பு எடுத்திருப்பேன், எனக்கு போக தேவையில்லைன்னு சொல்லி அவர் அங்கேயே இருந்தார். கடைசி வரைக்கும் போகவே இல்லை. அவர் இப்போ போய் பார்த்துட்டாரு, கடைசி வரைக்கும் போகல, எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டாரு, ஆனால் அவர் போக முடியல. போனவங்க எல்லாம் பகவான் ஜெகநாதர் கிட்ட போயிட்டாரு, இவங்களால போக முடியல. ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், போகவே இல்லையா. அதனால நம்ம எங்க இருந்தாலும் சரி, அந்த பாவத்தோட அந்த ஃபீலிங்ஸோட செஞ்சாதான் தொண்டு வந்து
கரெக்டாக போய் பகவானுக்கு போய் சேரும், என்ன சேராது. பிரபு, அதனால தேசம் கூடி இது முடிச்சிட்டு ஆமா ஒரு நிமிஷம் இது முடிச்சிடலாம். ஏன்னா டைம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு, இன்னொரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதனால அது முடிச்சு நீங்க அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேட்டீங்க ஒரு 5 நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸோ அதனால இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தோட ரியல் மீனிங் வந்து தேவர்களை வந்து வழிபாடு பண்றதுனால உங்களோட கோரிக்கைகள் வந்து உடனடியா வந்து தீர்க்க வைப்பாங்க. ஆனா அது சாஸ்வதமா இருக்காது, மறுபடியும் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களை வந்து தேடி வந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனால தேவர்களை வழிபாடு நீங்க பண்றதுனால தப்பு இல்லை, ஆனா உங்களோட முக்திக்கு வந்து அது ஒரு தடையாளா இதுதான் இருக்கும். என்ன சொல்றது, பிளாக் தடங்களா இருக்கும். அதனால அவங்க இன்ஸ்டன்டா கொடுத்துருவாங்க, நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்க. அதை வந்து இது என்ன சொல்றது, முக்தி நோக்கிறதுக்காகவோ இல்லை வைஷ்ணவாக ஆகிறதுக்காகவோ அது வந்து உங்களுக்கு தடையா தான் இருக்கும். ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாமே வந்து தேவர்கள் போற வழிபாடு எல்லாமே ரஜோகுணத்துல இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த கோர ரூபத்துல இருக்கிற உருவங்களுக்கு போறவங்க எல்லாமே தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. முக்கியமா குணம் தான் மெயின். நம்ம எந்த குணத்துல வந்து செய்யறோமோ அந்த குணம் தான் மெயின், அந்த குணம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி அதனால இங்க பிரபுபாதர் தான் சொல்றாரு, ஃபார் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் there is no need to approach the demigods. The demigods are but servants of the Lord. As such, they are duty bound to supply necessities of life in the form of weight, water, light, air, etc. One should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for existence, and that should be the motto of life. One should be careful to execute occupational service with faith in God in the proper way, and that lead one gradually on the progressive march back to Godhead. So பக்த தேவர்களை வந்து நம்ம போய் வழிபாடு பண்றதுனால அவங்க தேவர்கள் யாரு, சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட். அவங்க எல்லாமே பகவானுக்கு சேவர்கள் தான். அதனால நம்மளுக்கு இப்ப நரேந்திர மோடி நல்லா தெரியும், நம்ம எல்லாருக்குமே நேரா போகலாம் அவர்கிட்ட. நம்ம அமித்ஷா கிட்டயோ வேறவங்க கிட்ட போக அவசியமே இல்லை, இல்லை அவங்க செக்ரட்டரி கிட்ட போற அவசியமே இல்லை, சீஃப் செக்ரட்டரி போற அவசியம். நேரா அவர் தெரியறதுனால அவங்க கிட்ட நேரா போயிடலாம். நேரா போனா நம்ம வேலை முடிஞ்சிடும். இப்படி எல்லாம் சுத்தி வச்சு போறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், ஆல்ரெடி இப்ப நிறைய நோய்கள் இருக்கு, ஆல்ரெடி டெங்கு வேற வந்திருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய நோய்கள் வந்துட்டே இருக்கும். இந்த டைம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு, கலியுகத்துல வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. பிராயேன அல்பாயுஷு சொல்லி நம்ம பாகவதம் ஒரு சோக்க படிச்சோம்னா இருக்குங்களா, பிராயேன அல்பாயுஷு. இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்மளோட ஆயுஷ் வந்து ரொம்ப அல்பமா இருக்கு, ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்கு. மந்த சுமந்த மத்தையோ மந்த பாகியோபகிருத்தா கலோஸ்மின் யுகேஜனா. கலியுகத்துல வந்து மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா மந்த புத்தி, பயங்கரமான மந்த புத்தி. எதை சொன்னாலும் வந்து புரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு இது இல்லை. ஏன்னா ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல ஆழ்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால சப்தகுணம் நாராயண பரா. பரான்னு என்ன அர்த்தம், நாராயண பரா, எல்லாத்துக்குமே பியாண்ட் திஸ் சென்சஸ், பியாண்ட் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கே அப்பாற்பட்டவர்னு சொல்லி அர்த்தம் நாராயண பரானா. ஸோ அதான் பிரபுபா சொல்றாரு, நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு சொல்லி இதுல சொல்லிருக்காரு பாகவதம்ல. சவை பும்சோ பரோதர்மா அஹைத்துக்கி அப்ரதிஹதா. சபை பும்சோ பரோதர்மா, அந்த பரோதர்மத்தை தான் பார்க்கணும், அந்த பரோதர்மத்தை தான் பார்க்கணும். அதனால பாகவதத்தை படிக்கிறவங்க, பாகவதத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாருமே வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கிறது இல்லை. முக்கியமா நம்ம தான் ரொம்ப we are blessed, ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பட்டிருக்கோம் நம்ம எல்லாம் பகவான்கிட்ட. ஏன்னா இந்த மாதிரி பாகவதம் படிச்சு கேட்கிறவங்களே பெரிய புண்ணியம். பல அஸ்வமேத யக்னங்கள் நீங்க பண்ணா கூட பாகவதத்தை படிக்க முடியாது, அதுக்கு சமானம். அப்படி நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் பெரிய பெரிய யக்னங்கள் பண்ணால் கூட பாகவதம் படிக்கிற இது கிடைக்காது நம்மளுக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பாகவதம் கேட்குறோம், படிக்கிறோம், அதை பற்றி நம்ம சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னா இட் இஸ் ரியலி ஆச்சாரியாஸ் பிளெஸிங்ஸ். பெரிய பெரிய ஆச்சாரியங்களோட வந்து ஆசீர்வாதம். நம்ம பிரபுபாதர் குருவர்கள், இப்போ இருக்கிற குருவர்களோட ஆசீர்வாதத்தினால தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நான் பாகவதம் படிக்கிறவங்க யாருமே வந்து முக்திக்காக கூட நோக்கி போக மாட்டாங்க. பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், பியூர் நம்ம சொல்கிறோமே நல்ல தரமான ஒரு குவாலிட்டி கொடுங்க சொல்லி போகிறோம், நல்ல தரமான ஒரு பொருள் கொடுங்கன்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி தரமான பொருள் இது பாகவதம். இட் இஸ் அமல புராணம். ஸோ அதான் சொல்றாரு, இது சபை பும்சோ பரோதர்மா. முக்கியமாக பரோதர்மனா, பரோன்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு அர்த்தம். பரோ, தட் இஸ் கால்டு நாராயண பரா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெமிகாட் வர்ஷிப்ஸ் கிவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பெனிடிக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு தேவர்கள் ஏன் உங்களுக்கு தெரியுமா, நிறைய பேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஒரு தேவர்கிட்டையும் தனித்தனியாக போவாங்க. உமாதேவி கிட்ட போனால் நல்ல அழகான மனைவி, நல்ல அழகான ஒரு புருஷன் வருவான். சிவபெருமாள் இது சூரிய பகவானை வந்து வழிபாடு பண்ணால் நம்ம நோய்கள் எல்லாம் போயிடும். இந்த மாதிரி இது சரஸ்வதி தேவி கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு கல்வி நல்லா வரும். சுக்ரதாஷ அடிச்சிருக்குப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்ல கல்வி வரும்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு தேவர்கள்கிட்டும் போனா கூட நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு தேவர் அந்த என்ன சொல்றாங்க அந்தந்த வரத்தை கொடுப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர்கிட்ட போனா என்ன கொடுப்பாங்க? பகவான் பெருமாள் கிட்ட போனா என்ன கொடுப்பாங்க? லட்டு கொடுப்பாங்க. திருப்பதி லட்டு நல்ல குணங்கள் கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே இருக்கு அவர்கிட்ட. அவர்கிட்ட இல்லாததே இல்ல. அவரு குணாதீஷர். அவரு இந்த குணத்துகளுக்கே அதீதமானவர். அவரு உபாதிகளுக்கு அதீதமானவர். அவரு அதனால அவர் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. அவர்கிட்ட இல்லாம எதுவுமே இல்ல. எது இல்லாம இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த வர வேணும், அந்த வர வேணும், ஒன்றுனா நம்ம ஒரு ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போய் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்ம போட அவசியமே இல்லை. ஏன்னா ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போட்டாலே போதும். பாருங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டாலே எல்லாமே சாங்ஷன் ஆகிடும். நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டது எல்லாமே சாங்ஷன் ஆகிடும். ஈவன் உங்களுக்கு பௌத்திகமான ஆசைகள் இருந்தால் கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். சாங்ஷன் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த சாங்ஷன் ஆன பிறகு பகவான் என்ன செய்வாருன்னா ஸ்லோவா கிரமேணா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள வந்து அந்த பக்தி தொண்டுக்கு வந்து இழுத்துன்னு வந்துடுவாங்க. நீங்கள் பௌத்திகமான ஒரு ஆசையை வச்சிருந்தா கூட பகவானுக்கு ஏதாவது அப்ளிகேஷன் போட்டால் கூட அது கூட அவங்க வந்து சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு தகுதி இருந்தால் கொடுப்பாங்க. தகுதி இருந்தால். ஏன்னா பகவானுக்கு யாருக்கு என்ன எப்போ எந்த சமயத்தில் கொடுக்கணுன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ நிறைய பேர் நிறைய அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பாங்க, அதெல்லாமே சாங்ஷன் ஆகாது. ஏன் ஆகாதுன்னா அது ஆனால் அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்தான ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது. அவங்களுக்கு அது நடக்க போகுது. அதனால கண்டிப்பாக அவர் கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்போ கொடுக்கணுன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும். எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சரணாகதி ஆகிட்டோன்னா அப்போ கொடுத்துருவாங்க அவங்க. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதாவில் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணல. பகவத்கீதா பண்ணாரா? முதல் அத்தியாயம் விஷாத பண்ணாங்களா? பண்ணல. 2வது அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகம் அது ஆன பிறகுதான் பகவான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பண்ணாங்க. ஏன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? 47 தெரியுமா? சரி, ஓகே. 1வது அத்தியாயத்திலையும் இப்போ அவங்க ஒன்றும் கிருஷ்ணன் வந்து வரவே இல்லை, பிக்சர்லேயே வரல. 2வது அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகத்தெல்லாம் அவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்குன்னா அப்போதான் அவர் சரணானார். கரிஷ்யே வசனம் தஹா, நான் உங்களை வந்து ஆன்மீக குருவா நான் உங்களை ஏற்றிக்கிறேன் அப்படி சொன்ன பிறகுதான் கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் கிருஷ்ணர் வந்து இவரை வந்து சிஷ்யரா ஏத்திட்டாரு. அது வரைக்கும் என்ன எப்படி இருந்தாரு? ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு, நண்பரா இருந்தா உபதேசம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நண்பரா இருந்தா உபதேசம், நானும் ஒரு கருத்து சொல்வேன், அவனும் ஒரு கருத்து சொல்வான். அதனால அது உபதேசம் பண்ணுவாது. அவர் வந்து குருவா ஏத்துக்கிட்டார். 2:7 வந்து ஏத்துக்கிட்டார். அவர் நான் உங்களை வந்து குருவா ஏத்திக்கிறேன், ஆன்மீக குருவா ஏத்திக்கிறேன், இனிமே நீங்க வந்து எனக்கு நண்பன் கிடையாது அப்படி குருவா ஸ்வீகாரம் பண்ண பிறகுதான் அவர் வந்து உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் திட்டுறாரு. 2:11 திட்டுறாரு, நீ பெரிய ஞானி மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. நான் இருக்கா உங்களுக்கு படிச்சிருக்கீங்க, நீ வந்து பெரிய பண்டிதன் மாதிரி நீ பேசுற, நீ ஆக்சுவலா உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்றாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா சிஷ்யனா அவன் எப்போ குருவா ஏத்துக்கிறானோ அப்ப எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்கு. குருவுக்கு திட்டுற உரிமை இருக்கு. அதனாலதான் அப்ப திட்டுறாரு அவரு, நீ பெரிய பண்டிதன் மாதிரி நீ பேசிட்டு இருக்க, ஆனா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, நீ ஒரு நம்பர் 1 ஃபூலன்ஸ் திட்டுறாரு. அர்ஜுனரை திட்டலாமா? அப்படியே ஒரு பக்தரை கிருஷ்ணன் பகவான் வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தரை வந்து நம்பர் ஃபூலன்ஸ் திட்டலாமா? நீ ஒரு என்ன சொல்றது, முட்டாள் திட்டலாமா? இப்ப நம்ம பாகவதம் படிச்சிருக்க நம்ம வந்து யாராவது முட்டாள சொல்ல என்ன சொல்றோம், நம்ம திட்டலாமா வேண்டாவா? திட்டலாம். ஆன்மீக குருக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு. ஆனா அவரு குருவா ஏத்திக்கணும். அவரை ஏத்தின பிறகு அவர் திட்டிக்கலாம். ஆனா அவங்க யாரை திட்டுறாங்கன்னா நம்மளதான் திட்டுறாங்க. ஏன் அர்ஜுனர் மாதிரி நீங்க வந்து நம்ம ஒரு இதுல அறிமுகத்துல நீங்க படிச்சிருக்கலாம். அர்ஜுனர் மாதிரி தான் நம்ம பகவத்கீதாவை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் இவ்வளோ விலாவரியா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, நிறைய ரஜோகுண தமோ குணத்துல வழிபாடு நடந்துட்டே இருக்கு. அதுல நீங்க எங்கேயாவது போய் கலந்துட போறீங்கன்ற ஒரு பயம்தான் எனக்கு பயமா இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அங்க போய் நிலை தெரியாம தேவர்களோட நிலை தெரியாம நீங்க வழிபாடு பண்ணிட்டா இந்த பாகவதம் சொல்லியே ஸ்ரமயேவை கேவலம், வேஸ்ட் ஆஃப் லேபர், இதெல்லாம் பண்றதெல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது அவங்களுக்கு அட்லீஸ்டா நீங்க அந்த இது இப்போ ரீசெண்டா ஒரு நம்ம எங்ககிட்ட ஒருத்தர் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரைவர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவரு கூப்பிட்டேன், ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன்.
சாமி இப்போ வர முடியாது சாமி, நான் ரொம்ப பக்தியில் இறங்கிட்டேன் சாமி, பயங்கரமான ஆழமாக இறங்கிட்டேன், 3 நாள் லீவ் போட்டேன் வண்டிக்கு. என்னப்பா அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி சேவை செய்கிற, ரொம்ப கேட்கறதுக்கே ரொம்ப இதாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை சாமி, மாரியம்மா உட்கார வைக்கிறேன் எங்கள் ஊரில், அதுக்கு ஆடை தேடுறேன், நல்ல ஆடே தெரிய மாட்டேன், இது கடிக்க மாட்டேன் தெரியும். இல்லை சொல்லட்டும் பாவம், அப்படியா சொன்னா இல்லையா, தேடுறான். அப்படியா, சரி. அப்ப நான் சொன்னேன், என்கிட்ட நல்ல ஆடு இருக்குப்பா, நீ வந்தா உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆடு கொடுக்குறேன், அந்த ஆடை சாப்பிட்டாலே நீ எல்லா நோயும் போயிடுமா உனக்கு சொன்னான். அவருக்கு சொன்னேன், இல்லை சாமி, உங்களுக்கு அதான் தெரியுது இல்லை, நாங்கள் நல்ல ஆடா தேடிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறான். அப்போ தான் அவனுக்கு சொன்னேன், நீ உண்மையா உன் குடும்பத்தை வந்து நல்லபடியா நீ வந்து சந்தோஷமா, ஏன்னா எந்த விதமான இது இல்லாமல் நீ வாழணும்னா அதை வந்து முதல்ல விடு. இப்போ நான் அவனை ஒரு ஒரு வார்த்தை கேட்டேன், இப்போ வந்து நீங்கள் ஆடை வந்து தேடி அதை வந்து நீ போய் பகவானுக்கு இது அம்மாக்கோ எதுக்கோ நீ வந்து இது பண்ணுற, அர்ப்பணம் பண்ணுற, நான் உங்கள் வீட்டில் உன் குழந்தைய எடுத்துகிட்டு போய் நான் பலி கொடுத்தா உனக்கு சும்மா இருப்பியான்னு கேட்டேன். இப்படியே கேட்டேன். அவனை தெரிஞ்சவன் தான், உன் வீட்டில் உன் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போய் நான் பலி கொடுக்குறேன், உனக்கு எப்படி இருக்கும், உன் நெஞ்சில் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டேன். அவன் சொன்னான், பிளாஸ்ட் ஆகிடுறான் ப்ரோன்றான். அப்படியே நான் எரிஞ்சு அப்படியே அவனை விட்டுடுவேன்றான் சொன்னான். அப்படிதான்ப்பா, அவங்களும் யாரும் இல்லை, பகவானோட அம்சம் தான் அவங்களும். இந்த மாதிரி நீ பண்ணலாமா, நீயே எப்படி பண்ணா எப்படிப்பான்னு சொல்லி கேட்டேன். இல்லை சாமி, உங்களுக்கு தெரியாதா, இதெல்லாம் இது பண்ணாதான். இன்னொன்று, மழை வர்றது கூட இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, மழை வர்றதுக்கு இது இந்த மாதிரி பலியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதனால இதெல்லாம் தமோ குணத்தை வழிபாடுன்னு சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு. தமோ குணத்தில் இருக்கிற வழிபாடு இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால இது இன்னொன்று வந்து சாஸ்திரத்தில் ஏன் இது சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க சாஸ்திரத்தில், இதை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் இது இவங்களே வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க, அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து ஒரு தூரமாக ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, வேஷ்யா வழிபாடுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, இந்த பிராத்தல் இதுக்கு வேஷ்ய வழிபாடு, இந்த பாம்பேலாம் ரெட் லைட் ஏரியா இருக்கு, வெபிச்சாரம். அந்த வெபிச்சாரத்தில் வந்து கவர்மெண்ட்ல ஒரு இது இருக்கு, ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஏன் அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னா, இருக்கிற நல்ல கணவர் எல்லாமே கெட்டு போயிடுறாங்கன்றதா அந்த ஒரு சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதனால நீங்க தனியா ஊருக்கு தூரமா ஒரு இடத்துல வந்து அது வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. ஈவன் சாஸ்திரங்களை கூட இருக்காது. ஆனா எதுக்காக அது பண்ணிருக்காங்கன்னா, இருக்கிற கணவர்கள் தான் கெட்டு விட்டுருவாங்க, அவங்க கல்மஷம் பண்ணி விட்டுறாங்க. அதனாலதான் அது வந்து வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்கள. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி இல்லீகலா, அதாவது அபசம்பிரதாயமா இருக்கிற இதங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், நல்லா தத்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் 2வது இது பாகவதம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 2nd ஸ்லோகால கைத்தவோத்திர தர்மம்னு சொல்லியிருக்காங்க சுக்கமுனி. கைத்தவோத்திர தர்மம்னா அந்த மாதிரி அபசம்பிரதாயமான ஒரு இதை வந்து நீங்க வழிபடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. அது பிரபுபாத் சொல்றாரு, கிக் ஆஃப் தட் ரிலீஜன் சொல்றாங்க. அதர்மமா நடக்கிற எந்த ஒரு இதுவும் நீ வந்து இது பண்ணாதீங்க. ஸோ பௌதிகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் இந்த பகவான். ஸோ அவர் வந்து இந்த எல்லாரோட ஜீவராசியோட கண்ட்ரோல் அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க பின்னாடி இருப்பாங்க, முன்னாடி இருப்பாங்க, இப்பவும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் இந்த காலம் கட்டாயம் எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஸோ அதான் இந்த ஸ்லோகால சொல்றாங்க. 26 என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸோ பிரபுபாத் அதான் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ரஜோகுணம் தமோகுணம் இது எல்லாமே நீங்க நீக்கப்படணும்னா, அதுல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும்னா அதோக்ஷதம்னா என்ன அர்த்தம், இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் அந்த கிருஷ்ணரை நீங்க பெருமாளை நீங்க வழிபட்டாதான் ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல நீங்க வெளியே வருவீங்க. அப்ப நீங்க சத்துவகுணத்துல வந்து நீங்க இது வந்து வழிபாடு பண்ண முடியும். அதாவது மன்மனாபா மத்பக்தோ மாத்யாதி மாம் நமஸ்காரம், இந்த 4 சூத்திரங்கள் இருக்கு. பகவானையே நினைக்கிறது, எப்போ பகவானுக்கு பக்தனாகிறது, பகவானுக்கு வந்து பிரணாமங்கள் பண்றது, பிரேயர் பண்றது, பிரார்த்தனை பண்றது, அப்புறம் வந்து விக்கிரகாராதனை பண்றது, இது எல்லாம் பண்றதுனால நீங்க வந்து என்ன அடையலாம்னு சொல்றாங்க. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது உறுதி கொடுக்குறாங்க, இதை பத்தி நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்க என்ன எல்லாத்தையும் விட்டு எனக்கு சரணாகதி ஆயிட்டா நான் பாத்திக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அப்பவும் யாரும் வரமாட்டாங்க மக்கள். பகவானே வந்து உறுதி கொடுக்குறாரு, நீங்க எல்லாமே நீங்க பண்ண பாவங்கள் எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இப்ப பண்ணது இல்ல, எத்தனை பிறவிகள் நீங்க பண்ணிருக்காங்களோ எல்லா பிறவிகளோட பாவத்தையும் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன், ஆனா நீங்க எல்லாமே விட்டுருங்கன்னு சொல்றாங்க. எல்லாமே விட்டு பிரபு சொன்னாரு, அந்த மாதிரி எல்லாமே விட்டுட்டு நீங்க என்கிட்ட வந்துட்டா கண்டிப்பா வந்து நான் வந்து உங்களை வந்து நான் வந்து உங்களை என்ன சொல்றேன்,
சர்வதர்மான் பரித்தியாஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜா அகம் தம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷை சாமி மாஸ், நான் மோட்சத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த ஆனால் வைஷ்ணவர்லேருந்து மோட்சம் கூட எனக்கு வேண்டான்றாங்க. எனக்கு உங்களுக்கு தொண்டு பண்ணுறது இருந்தாவே போதும். எனக்கு ஒரு பக்தர் வந்து பகவானுக்கு வந்து சாமர சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். சாமரான்னு சொல்லி ஒன்று வருது, உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? அது வந்து குதிரை வால் இருப்பாருங்க, அந்த வாலில் வந்து சேர்ந்தது. அதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு, முக்தி கொடுத்துட்ருக்காரா, வாப்பா போகலான்னு சொல்ல. இல்லை எனக்கு வேண்டாம், இந்த சேவை ஒன்று இருந்தால் போதும், எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம், நான் சேவை பகவானுக்கு சேவை துண்டு பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ராஜா, ஒரு அரசர், அந்த அரசர் என்ன பண்ணுறாரு, எனக்கு எந்த இது வேண்டாம், பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும். அதனால் சேவன் முகிஹி ஜிஹ்வாதோ, சேவை எதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, ஜிஹ்வானா நாக்கு, நாக்குனால ஸ்டார்ட் ஆகுது. சேவன் முகிஹி ஜிஹ்வாதோன்னா நாக்குனால தான் முதல் சேவையை நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ சேவைனால தான் நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியும். அதனால தான் முதல் சேவை ரொம்ப கீழ்மட்டமான சேவை இருக்கும். உங்களுக்கு சப்பாத்தி இது பாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருக்கேன்னா, சப்பாத்தி பாஸ்ட் டைம்ஸ் சொல்லலையா? சப்பாத்தி மறந்துட்டீங்களா? ஒரு பக்தர் ஒருத்தர் வருவார் கோயிலுக்கு வந்துட்டு சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். அது ஒன்று அது இல்லை, அவர் என்னன்னா ஒரு பெரிய ஒரு கல்வி, பௌதிகமான ஒரு என்ன சொல்றது, ஹைலி எஜுகேட்டட் மேன், ரொம்ப பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்காரு, எல்லா டிகிரியும் படிச்சிருக்காரு, 12-13 டிகிரி வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து கோயிலுக்கு வந்தார், கோயிலுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்தார். அவர் வந்த உடனே அவர் மேனேஜர் பார்த்தாரு, டெம்பிள் மேனேஜர் பார்த்துட்டு, நேராக நீ ராதாராணி கிட்ட போயிடுப்பா, சமையல் ரூம் போயிட்டு சொன்னார். அவர் சமையல் ரூம் போயிட்டார். சமையல் ரூம் போன உடனே அங்கே ஒருத்தர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பார். அவர் சொன்னார், இங்கே சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை, நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தி ரோல் பண்ணு சொன்னார். அவர் அப்போயே அவருக்கு ஹார்ட் பீட்டிங் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. நான் எவ்வளோ பெரிய பதவி எடுத்திருக்கேன், நான் ஒரு பிரச்சாரக்காராக வரணும், ஒரு பிரச்சாரமாக வரணும், ஒரு பெரிய ப்ரீச்சர் ஆகணும்னு சொல்லி நான் வந்தால் என்னை இதுக்கு போட்டிருக்காங்களே, சரி பார்க்கலாம் சொல்லி அவர் ஒரு வாரம் தேய்ச்சிட்டே இருந்தார். மாவை தேய்ச்சி அப்புறமா இவர்கிட்ட வந்து சொன்னார், இன்சார்ஜ் கிட்ட, இங்கே பாருப்பா உங்கள் கோயிலில் உங்கள் மேனேஜர் இருக்கார், மேனேஜர் அவருக்கு எதுவும் இல்லையான்னு கேட்டார். ஏன்னு சொல்லி கேட்டார். இல்லை அவருக்கு இருக்கிறதுனால தான் மேனேஜராக இருக்காருன்னு சொன்னார். அப்படின்னு சொன்னார் அவர். இல்லை நான் இவ்வளோ படிப்பு படிச்சிருக்கேன், இத்தனை டிகிரி வாங்கியிருக்கேன், என்னோட ப்ரொஃபைலெல்லாம் காமிச்சிருக்கேன், அப்பவும் என்னை வந்து தேக்கிறதுக்காக என்ன அனுப்பிச்சிருக்காங்க, என்ன உங்களுக்கு எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதே தெரியலான்னு சொன்னார். இல்லை நீங்கள் பண்ணிட்டே இருங்க, உங்கள் ரெக்கக்னைசேஷன் வந்துடும், உங்களுக்கே ஒரு தனியான ஒரு மதிப்பு வந்துடும் கோயிலில் சொல்லி சொன்னார். அப்படியா, சரி. அவர் 1 மாதம் தேய்ச்சார், 2 மாதம் தேய்ச்சார், தேய்ச்சிட்டே இருந்தார். அப்புறம் தேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது 3ஆவது மாதம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டில் பெட்டி தூக்கின்னு வந்தார். பெட்டி தூக்கின்னு வந்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் போயிட்டே இருக்காரு. இவர் கூப்பிட்டாரு, என்னப்பா எனக்கு சொல்லாமல் நீ போயிட்டே இருக்க, என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா, நான் எத்தனோ தடவை சொன்னேன், நீயும் கேட்கல, உங்கள் அறிவு இருக்க மேனேஜர் அவரும் கேட்கல, அதனால என் வழியை நான் பார்த்துட்டு போகிறேன் பாஸ். சரி, இவர் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாரு, கேட்கல. இது நிஜமாக உண்மையாக நடந்திருக்கிறது. கிளம்பிட்டாரு, பிரம்மச்சாரி கிளம்பிட்டாரு. சரி, ஒரு 4-5 வருஷம் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டாரு. ஏன்னா அறிவு இருக்கு இல்லையா, பௌதிகமான கல்வி இருக்குது, அதனால் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டாரு. உடனே தாய் தகவனார் பார்த்துட்டு திருமணம் பண்ணிவிட்டாரு. திருமணம் பண்ணி விட்டு குழந்தைங்களாம் ஆயிடுச்சு. மனைவி கூட இருக்காரு, நல்லா சந்தோஷமாக இருக்காரு. 4-5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. மனைவிக்கு ஏதோ ஒரு நோய் வந்துடுச்சு. மனைவினால கீழே உக்காந்து இல்லை குனிஞ்சோ ஏதோ எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது, சாரீரிகமாக எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. என்ன செஞ்சார், ஆஃபீஸுக்கு லீவ் போட்டு முதல்ல சப்பாத்தியெல்லாம் ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போகணும்னு சொல்லிட்டாரு. வேறு வழி இல்லைல்ல, குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்க. இவர் உக்காந்து சப்பாத்தி மாவை தேய்ச்சிட்டே இருக்காரு. மாவை தேய்ச்சிட்டு பழைய நான் வருது, பழைய பாசன்ஸ்லாம் வருது. இது யாரு பரத கதைன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு இருக்கு கன்னடாவில். இது யார் எழுந்த கதையோ தெரியாது. அன்னைக்கு அந்த வைஷ்ணவர் சொன்னாரு, அங்க தேய்ச்சிட்டு இருந்தா கிருஷ்ணனுக்கும் வைஷ்ணவருக்கும் ஒரு சேவை பண்ண மாதிரி எனக்கு இருந்தது. எவ்வளோ பெரிய பரோதர்மம் பண்ண மாதிரி எனக்கு நான் இது பெருமையா நான் சொல்லியிருக்கலாம். இன்னைக்கு டைமுக்கு கரெக்டா மனைவிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் சரியா கொடுக்காம இருந்தா அவங்ககிட்டயும் திட்டு வாங்கணும். இந்த மாதிரி நிலைமை இந்த ஆயிடுச்சு. அதனால அப்படி ஏன் இதுக்காக சொல்றேன்னா, we are still in bodily consciousness. நம்ம இன்னும் அந்த உடல் என்ற ஒரு இந்த இதில் இருக்கிறோம். அந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ல அந்த ஒரு பரிணாமத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். அது இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சாண்டிங் வந்து கரெக்ட் ஆகுது. அதுக்கு சாண்டிங் வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம நாம ஜபம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நாம ஜபம் பண்ண அதில் வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆக என்ன ஆகும், நான் வந்து யார் இல்லை, நான் உடல் இல்லை, நான் ஆத்மான்ற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வருவோம். அப்படி வந்தா, நான் ஆத்மான்ற நிலைக்கு வந்தாதான் அப்போதான் நம்ம வந்து பகவானோட இதெல்லாம் நம்ம பக்தரோட அந்த இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இதுலயே நம்ம பார்க்கலாம்.
இயற்கையை நம்ம பார்க்கலாம். அதனால தான் வைதிக பக்தி பண்ண 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 என்ன ஆகும், அது ஸ்லோவாக ஸ்பான்டேனியஸாக அது சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா எப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும், ராகானுகா பக்தியாக சேஞ்ச் ஆகிடும். இதுக்கு எல்லாமே காரணம் தமோ குணத்துலேருந்து ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்து சத்துவகுணத்தில் வந்தால் தான், சத்தகுண வழிபாடு பண்ணாதான் இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும். அதுக்கு சேவை ரொம்ப முக்கியமானது. சேவைன்றது ஒரு சேவை கிடையாது, எல்லாமே சேவை தான். நாம சேவை, துளசி சேவை, வைஷ்ணவ சேவை, தாம சேவை, சங்கீர்த்தன சேவை, எல்லாமே சேவை தான். சாஸ்திர சேவை, பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்கிறது சாஸ்திர சேவை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் பண்ண 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 என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு அவர் ஹார்ட் வில் பி ஃபில்டு வித் டிரான்சென்டென்டல் ஃபீலிங்ஸ். நம்ம இதயம் எல்லாமே நிறைஞ்சிடும். என்ன ஃபீலிங்ஸோட நிறைஞ்சிடும், திவ்யமான ஃபீலிங்ஸோட நிறைஞ்சிடும். அப்போ பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். கண்டினியூஸ் டிவோஷன் சர்வீஸ் இருக்கணும். ஒரு பிரேக் கூட கொடுக்கக்கூடாது. ஏகாதசி பரிகாரம் முடிஞ்சது, துவாதசி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னா முடியும், ஆகாது. ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், தப்பில்லை. ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணிடணும். ஏன்னா ரெஸ்ட் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது, பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டாண்டிங் பண்ணுன்னு சொல்லி தூங்கிட்டே பண்ணிட்டு இருந்தால் வேஸ்ட் அது. அதனால தூக்கம் வந்தால் தூங்கிடுங்க, ஸ்டாண்டிங் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. தூக்கம் வந்தால் நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். எனக்கு தூக்கம் வந்தால் கண்டிப்பாக நான் ஸ்டாண்டிங்கே பண்ணுறதே இல்லை, வேஸ்ட்டு. அதனால குவாலிட்டி ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், அந்த 16 ரவுண்ட்ஸோட குவாலிட்டி அதில் வந்துடும், ஸ்லோவாக வந்துடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிற மாதிரி இருந்து சொல்லலாம். மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல ఎక్కడ ఉండొచ్చు. ఏకాదశి ఒక దేవత ఉంటేనే ఉండొచ్చు. నేను ఎప్పుడు వినింది లేదు, ఉంటేనే ఉండొచ్చు. పూరిలో వచ్చి చాలా 1000 lakhs ఆఫ్ పాస్ట్ టైమ్స్, ఫుల్గా ఉంది పాస్ట్ టైమ్స్ పూరి జగన్నాథ్. உங்களுக்கு தெரியுமா, சைத்தன்ய சரிதாமிரதால சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்றாரு, துவாதசி நாள் ஏகாதசி நாள் பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. ஏகாதசி நாள் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கும்போது மகாபிரபு ஏற்றிக்கல. ஏன்னா புரி ஜெகநாத்தில் வந்து எந்த விதமான நியமங்கள் கிடையாது. அவங்க விரதமே இல்லை, அங்கே விரதமே இருக்கக்கூடாதாங்க ஜெகநாதரோட. ஏன்னா இந்திரதிம்ன மகாராஜோட வரப்பட்டவர் அவர். இந்திரதிம்ன மகாராஜா அப்படி அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காரு. ஜெகநாத்துக்கு எந்நேரமும் அவங்களுக்கு படிச்சுட்டே இருப்பாரு, அங்க இருக்கிற பக்தர்களும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஒரு தாம்ல ஒரு இது இருக்கு மாதிரி, ஒரு மகத்துவம் இருக்கு. அந்தந்த தாம்ல அவங்க அது வந்து கடைப்பிடிப்பாங்க. இப்போ பண்ட்ராப்பூர்ல வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷம், தொழி ஏகாதசி, பிரதம ஏகாதசி இது. ஸோ 24 ஏகாதசியில் இது ஃபர்ஸ்ட் ஏகாதசி இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே வந்து பண்ட்ராப்பூர்ல வந்து நீங்கள் பாண்டவங்களை அப்படியே போய் கட்டி பிடிக்கலாம். அந்த எந்த ஒரு கோயிலையும் அந்த மாதிரி இது மட்டும் அலோ பண்ண மாட்டாங்க, அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அந்தந்த தாமில் அந்தந்த ஒரு இதில் வந்து பகவானு பக்தர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லீலைகள் செய்வாங்க, பக்தர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி. அந்த தேவதையாவா? அந்த ஊர் வாசிகளுக்கு வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இல்லையா? இல்ல, நமக்கு இருக்கு. ஆமா, அவங்க வாழ்றவங்களுக்கு இல்ல. அந்த ஜெகநாத் புரியல, அந்த அந்த பக்தர்களுக்கு இல்ல. ஏன்னா ஜெகநாதர் வந்து ரொம்ப லிபரல், ஃப்ரீ, எல்லாருக்குமே ஜெகநாத் வந்து. அதனாலதான் அவரோட கண் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அவரோட கண்ணோட பார்வை பட்டாலே நம்மளுக்கு நம்ம பக்தர் ஆயிடும். ரொம்ப கருணாமயம் அவர், பயங்கரமான கருணாமயம் அவர் ஜெகநாதர் வந்து. அதனாலதான் அங்க வந்து நியமங்களே கிடையாது. ராமானுஜாச்சாரியர் உங்களுக்கு ஒரு தடவை சொன்னேன் இல்லையா, ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து அந்த என்ன சொல்றது, பஞ்சராத்திரிக விதி ஆகமன சாஸ்திரா, அந்த ஆகமன சாஸ்திரத்தை வந்து வழிபடுறதுக்காக அங்கே சொல்லிக் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அடுத்த நாள் மீட்டிங் போட்டாங்க. இவரை தூக்கி அங்கே போட்டு விட்டாரு ராமானுஜாச்சாரியர். நீங்க கூட இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்க, ராமானுஜரையே அங்கே அனுப்பிச்சு விட்டாரு. இங்கெல்லாம் உன்னோட இதெல்லாம் உன்னோட கேரளால ஆகமன சாஸ்திரத்துல இங்க வந்து வழிபட முடியாதுப்பா, என்னோட பக்தர்கள் இங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அங்கே போகும்போது கூட நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவங்கள பார்த்துட்டு என்னடா இவங்க இப்படி ரொம்ப இதா இருக்காங்க, கிளீன்லெஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம பேசவும் கூடாது. ஏன்னா அங்கே ஜெகநாதரே வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒன்று கிச்சடி இது சொன்னேன் இல்லை, கிச்சடியோட பாஸ்ட் டைம் ஒன்று சொன்னேன். அந்த அம்மா குளிக்காமையே கர்மாபாய். ஸோ இந்த மாதிரி அந்தந்த அந்தந்த பகவான் வந்து வேற வேற ரூபத்தில் வேற வேற அவதாரத்தில் வந்து அந்தந்த பக்தர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது? பிரபு பேர் என்ன? தமிழ் மணி. வெரி குட். பேர் உங்க பேர்? சுரேஷ். தமிழ்மணியும் சுரேஷ், இவங்க 2 பேரும் இன்னைக்கு நம்ம சத்சங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்களோட பக்தி தொண்டு, மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, அவங்களோட பக்தி தொண்டு வந்து நல்லா முன்னேறணும், மழை மாதிரி நல்லா வளரணும். அவங்க
சம்சாரமாகட்டும் அவங்களோட குடும்பமாகட்டும் எல்லாமே வைஷ்ணவர் ஆகட்டும் சொல்லி நம்ம எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, शयन एकादशी महोत्सव की, चतुर्मास महोत्सव की, निताय सीतानाथ गौर प्रेमानंद. அப்புறமா சத்துர்மாசம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பகவான் வந்து சயனம் பண்ணுவாங்க, பெருமாள் வந்து சயனம் பண்ணுவாங்க. இல்ல இன்னைக்கு நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன், சண்டே தான் நினைச்சேன். ஆனா ஆக்சுவலா இன்னைக்கு 4 மாசம் வந்து பெருமாள் வந்து படுத்திருப்பாரு. தெய்வ சயன ஏகாதசின்னு சொல்லி பேரு இது. ஏன்னா தேவர்களும் கூட படுப்பாராம் பகவான் கூட. ஆமா கரெக்ட், அவங்களுக்கு நைட்டு. அதுக்கப்புறம் அக்டோபர்ல வந்து பகவான் வந்து முழிச்சுட்டு இருப்பாரு. அப்போ அவங்க வந்து காலையில இரவா பகல் பகல் பகல், இப்ப இரவு அப்ப ಪಗಲ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನ, ಒಂದು ದಿನ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ. ಸೊ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಆ ತರ. ಇವತ್ತಾ ಹರಿ ಬೋಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಬ್ಬದ ದಿನಾನೇ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ. ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹಬ್ಬ? ಏಕಾದಶಿ ಹಬ್ಬನಾ? ಓಕೆ, ಈ ದಿನನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಲ್ಲಿದಾರ ಅವರು? ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ? ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಬ್ರು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಧೋತಿನೋ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂದು ಧೋತಿನೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪೊಂಗಲ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ. ನೈವೇದ್ಯ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ சொல்லி ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರನೇ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು? ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕರು. ಅವರೇ ಭಕ್ತರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಗೋದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರೇನೇನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ತಿನ್ನಚ್ಚು ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ஒன்றும் சாப்பிடதானே? எதுவும் கீரை எதுவும் சாப்பிடதானே? அவங்களா? ஓகே ஓகே, சரி 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 சரி. நான் கூட சண்டே தான் நினச்சேன் ஆக்சுவலாக. அப்புறமா பார்த்தா இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மந்த்து.